যুগ ডিজিটাল, তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে হ্যাকিং সহ নানান উপায়ে সাইবার অপরাধ। সচেতন না থাকলে যে কোনো মুহূর্তে ব্যক্তিগত তথ্য থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সবেতেই থাবা বসাতে পারে সাইবার অপরাধীরা। আর এই সচেতনতার কারণেই লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা থেকে বাঁচলেন সল্টলেকের এক ব্যবসায়ী। আমার থেকে इनिशियली আমাকে বললো यू पे अस 2 लाख। सो द बॉम्बे गाय केम टू अस सेइंग दैट आप मुझे 2 लाख दीजिए, मैं एक और हैकर को पकड़ के उसको पकड़ लूँगा। सो द बॉम्बे गाय वाज प्रिटेंडिंग टू बी लाइक अ वेल विशर टू अस। और मैं बोला फिर पेमेंट कहाँ होगा, तो बोला क्रिप्टो में पेमेंट कर दो। फिर हमने बोला कि हमको ये सब पेमेंट नहीं करना, हम पुलिस के पास गए। बट उनका आपस का चैट ट्रांसक्रिप्ट जो है, जो पुलिस ने निकाला और कोर्ट में भी जो बताया उन्होंने, वो इनिशियल दे वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम 30 lakhs एंड देन स्केल इट अप कि हमसे कितना पैसा निकाल लेंगे वो। और अगर वो एक हफ्ता और डिले करते तो सब कुछ कर देते। इन लोगों ने उठा लिया, उसको पकड़ के अरेस्ट करके यहाँ लाए, बोल के रुक गया, नहीं तो वो सारा कुछ पब्लिक करते। সাইবার অপরাধীদের প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন সল্টলেকের বাসিন্দা 52 বছর বয়সী এক ব্যবসায়ী বসন্ত মাহেশ্বরী। তিনি আদতে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানার। 2014 সালের অক্টোবর মাস থেকে ব্যবসায়ীর নিজের প্রোফাইলের বেশ কিছু ডেটা অন্যত্র চলে যায়। পরবর্তীকালে দেখা যায় তার ব্যবহৃত বেশ কিছু পার্সোনাল ডেটা অন্যের প্রোফাইলে চলে গিয়েছে। সেই ডেটা দিয়েই ওই ব্যক্তি টাকাও দিব্যি রোজগার করছেন। একসময় ক্লায়েন্টরা ব্যবসায়ীর থেকে সার্ভিস নেওয়া বন্ধ করে দিলে বাড়ে উদ্বেগ। জানা যায় ব্যবসায়ীর ইউটিউব চ্যানেলও হ্যাক হয়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবসায়ী জানতে পারেন হ্যাকাররা তাঁর ডেটা ব্যবহার করে কখনো বাইরে বিনামূল্যে, আবার কখনো টাকার বিনিময়ে তা বিক্রি করছেন। পরবর্তীতে জানা যায় এক্স স্যান্ডেল একটি পোস্টের মাধ্যমে ওই ডেটা বিক্রি করছেন কোনো এক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। ওই পড়ুয়াকে ব্যবসায়ী এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় সমস্ত কিছুই হ্যাক করা হয়েছে। বিনিময়ের টাকাও চাওয়া হয় ব্যবসায়ীর কাছে। এমনকি ব্যবসায়ীকে অনলাইনে ফোন করে হুমকি দেখানো হয় যে তার সমস্ত ক্লায়েন্টদের ব্যক্তিগত ডেটা পাবলিক করে দেওয়া হবে। দেখলাম কি অক্টোবর ফার্স্ট উইকে একটা এক্সে হ্যান্ডেল আসলো, অ্যান্ড দ্যাট হ্যান্ডেল ইউজ টু প্রিন্ট এভরিথিং, all our advice to that we give to our clients। तो without knowledge of us, तो we thought ऐसे ही होगा कोई, तो हमने उसको रेकमेंड, मेरे पार्टनर ने उसको लिखा कि तुम ये जो कर रहे हो गड़बड़ कर रहे हो। তাহলে আমাকে বলছে कि आई एम फ्रॉम कतार, यू कैन डू नथिंग टू अस। एंड वो 3rd ईयर बिट्स पिलानी का स्टूडेंट था, तो हमें भी लगा स्टूडेंट है क्या नहीं, वो तो बाद में पता चला। बट देन इट स्टार्टेड एंड देन द एंटायर वर्ल्ड गॉट आफ्टर हिम, एंड स्लोली आवर बिजनेस सॉ डाउनफॉल बिकज पीपल वुड नॉट पे अस इफ दे आर गेटिंग द सेम थिंग फॉर फ्री। যদি আপনি ফ্রিতে পায়েন আপনি কেন টাকা দেবেন? তাহলে আমরা 1930 করে সাইবার ক্রাইমে এখানে একটা কমপ্লেন লঞ্চ করেছিলাম। वेरी हाफ हार्टेडली वी थॉट क्या होगा पता नहीं, पुलिस में कंप्लेन करके, बट इन्होंने पकड़ा, सब कुछ सॉर्ट आउट किया फिर उसके बाद। এখানেই শেষ নয়, ওই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া তথা হ্যাকার নানানভাবে হেনস্থা করে ব্যবসায়ীকে বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে একসময় বিধাননগর সাইবার ক্রাইম বিভাগের দ্বারস্থ হন ব্যবসায়ী। এরপরই তাদের সহায়তায় দেশের নানান প্রান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয় 3 জন হ্যাকারকে। ধৃতরা হলেন মোহাম্মদ আতিক, ইয়াস ওয়াগেলা, বিপুল ভৌমিক। वो हैकर का ये मूवमेंट हुआ, वो एक तो अपना आईपी एड्रेस बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता था। कभी लगता था वो टर्की से आ रहा है, कभी वो करता था कि वो समझो ईरान से घुस रहा है, कभी वो कोई अलग अलग देश का आईपी एड्रेस को वो लगाता था। और उन लोग का आपस का डिस्कशन था। इसमें 2 और थे, एक ये तो मोहम्मद अतीक जो था, ये तो बिट्स पिलानी में था, एक बॉम्बे में एक था यश वाघेला करके, और एक अहमदाबाद में एक और था विपुल करके था। तो ये तीनों आपस में फेक आईडीज़ बना के इंटरेक्ट करते थे विथ ईच अदर, एंड देयर एंटायर आइडिया वॉज टू टेक मनी आउट ऑफ अस। मेरे बेटे का जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो उन्होंने एक तो छाप ही दिया ऊपर इंटरनेट पे, और वो हमें थोड़ा मेंटली इंटिमिडेट कर रहे थे कि इफ़ यू डोंट पे अस वी आर गोइंग टू रिलीज ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। हमारे क्लाइंट आचे 12,000 से ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दिया उठाकर वहाँ पर कि ये क्लाइंट का डेटा, क्लाइंट का पैन नंबर, पैन कार्ड, क्लाइंट का बैंक अकाउंट, वो सब लागे दिले। वी वर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। बट इंपॉर्टेंट होता है उसका टारगेट पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं था। ये सब মেকানিক্স থা টু অ্যাকচুয়ালি ইন্টিমিডেট, মানে আপনাকে ভয় দেখিয়ে টাকা বার করবে কি এটা আমি করেছি আর আমি কি করতে পারি আপনি বুঝুন। তো আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ দ্য থিওরি। কিন্তু প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে কি সাবধানতার প্রয়োজন, কি বলছেন সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞ? তো এরকম প্রচুর ফিচার্স আছে। মিনিমাম একটা বেসিক লেভেল সিকিউরিটি কিন্তু যে কোনো মানুষ যারা বিভিন্ন ক্লায়েন্টদের কেওয়াইসি মেনটেন করে নিজেদের ল্যাপটপ বা কোথাও, তাদের সেটা কিন্তু রাখা উচিত। নইলে এত ক্যাজুয়াল হলে কী হবে, আগামী দিনে ডিপিডিপি আসছে, ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন, সেইখানে যদি কোনো ক্লায়েন্টের কেওয়াইসি লিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গভর্নমেন্ট 250 কোটি টাকা ফাইন করে দেবে। তো যারা এরকম হয়তো 1 লক্ষ কাস্টমারের ডেটাবেস নিয়ে বসে আছে, তারা যদি খুবই ক্যাজুয়াল হয়ে ডেটাটা বেরিয়ে যায়,
তখন কিন্তু এটা তাকে তার দায়িত্ব নিতেই হবে এবং গভর্নমেন্ট কিন্তু পেনাল্টি দিয়ে দেবে। তো সুরক্ষা কীভাবে হবে যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে এটাই বলবো যে একটা অ্যান্টিভাইরাস, একটা প্রপার এনক্রিপশন, এইগুলো মিনিমাম রাখা উচিত, এবং ল্যাপটপে যে উইন্ডোজটা আছে উইন্ডোজটা যেন পাইরেটেড না হয়, এটা যেন অরিজিনাল উইন্ডোজ, এইগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা দেখি তার নেই। পুলিশ সূত্রে খবর, হ্যাকাররা এই ধরনের হাই প্রোফাইল স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীদের প্রোফাইল হ্যাক করে তাদের কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে সমস্ত ডেটা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করে, যা থেকে বাঁচতে সচেতন হওয়া আশু জরুরি, না হলে বড়সড় ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া মুহূর্তের অপেক্ষা। সচেতনতা থেকেই হয়তো এই প্রতারণা থেকে বিরত থাকলেন এই ব্যবসায়ী। প্রতারণা হতে পারতো, আরও টাকা যেতে পারতো, হয়তো এই হ্যাকারদের কথা শুনলে আরও অনেক বেশি টাকা তাকে দিতে হতে পারতো, কিন্তু সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুলিশের কাছে গিয়েই তিনি সাহায্য পেয়েছেন এমনটাই দাবি জানাচ্ছেন। এবং তিনি বলছেন যে আগামী দিনে যারা এই ধরনের প্রতারণার শিকার হতে চলেছেন বা এই ধরনের ফোন কলস বা ওটিপিস এই ধরনের আসে, তাদেরকে কোনোভাবে যেন টাকা না দেয় এমনটাই বার্তা দিচ্ছেন এই ব্যবসায়ী। ক্যামেরায় গোপাল তপাদারের সাথে অভিরূপা হাজরা, ক্যালকাটা নিউজ।